Yes, good morning to all. Today we are going to discuss last theorem in this homomorphism and isomorphism of groups, theorem number 21. Its name is Cayley's theorem, which is another very important theorem. In this total chapter, two theorems are very important. Already we had done one theorem. It is fundamental theorem or first isomorphism test. That is important theorem. After that, next important theorem is this Cayley's theorem. This is lengthy theorem, but all of you must practice it because it is one of the dominating theorem. Theorem number 21. Very important theorem. Its name is what? Cayley's theorem. Yes, once see its statement, one line statement. Every group is isomorphic to a permutation group. This is the statement of your Cayley's theorem. That means prove that every group is isomorphic to a permutation group. For this, first of all, I want to take one group G. Let us consider that G comma dot is a group, and here only I am taking two elements in this group. Those are A belongings to G and X belongings to G. A and X are two elements of G. We taken this group is G comma dot. If it is a group, it must satisfy closure property. According to closure property, if A belongs to G, X belongs to G, then is it A into X belongings to G or not? Keep this result aside. You can now come on to our condition. Then roughly explain chesed observe cheyandi. Basically what we have to show, there exists isomorphism between a group and a permutation group. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి? ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఈజ్ అవైలబుల్ let us define one permutation group. I want to define a permutation group G dash like this f suffix a such that A belongs to G. After defining this G dash set I can show it is a group with respect to multiplicative operator so that it becomes permutation group. నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఒక G dash set define చేస్తానమ్మా, రైట్? ఆ G dash set ఏ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను, then it becomes permutation group. After that, let us define a mapping phi from G to G dash where G is this group and G dash is permutation group and then show that this phi is what isomorphism, 1 onto homomorphism. Then that gives what every group is isomorphic to a permutation group. That completes your work. ఇదండి మనం చేయాల్సిన యాక్చువల్ వర్క్. బట్ దీనికి బిఫోర్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ దిస్ పర్మిటేషన్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ. మనమే ఓన్గా ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ అని ఒక పర్మిటేషన్ డిఫైన్ చేయాలి. అలాంటి పర్మిటేషన్స్ అన్నీ ఒక సెట్గా ఫామ్ చేయండి. అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ దట్ సెట్ యాజ్ జీ డాష్ డినోట్ విత్ జీ డాష్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రూవ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ విత్ మల్టిప్లికేటివ్ ఆపరేటర్. అక్కడి వరకు ఫస్ట్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మనం మెయిన్ వర్క్ వద్దాం. అప్పటి వరకు అంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీ, రైట్? అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఒక పర్మిటేషన్ డిఫైన్ చేస్తానమ్మా. పర్మిటేషన్ అంటే ఏంటి? 1 onto మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సెట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. సెట్ ఏ జీ తీసుకుంటున్నాను నేను, ఆ పర్మిటేషనే నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను. లెట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్. అమ్మ ఇక్కడ ఎక్స్ జీలోని ఎలిమెంటు, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ అనేది నొటేషన్ అంటున్నారు పర్మిటేషన్లో. ఏదో రిలేషన్ కోసం ఎఫ్కి బదులు ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ అని నోట్ చేసుకుంటున్నాం మేడం. ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్ ఎలా తీసుకున్నాను, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బికాజ్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జీ. ఇది మనం ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకున్న డెఫినేషన్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు షో దిస్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ ఏ పర్మిటేషన్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ. పర్మిటేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ 1 అండ్ ఆన్ టు అని చూపిస్తే చాలు, ఇట్ ఈస్ పర్మిటేషన్. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ పర్మిటేషన్ యూ హ్యావ్ టు షో దిస్ ఈస్ వెల్ డిఫైన్డ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఓన్ డెఫినేషన్, నో వేర్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడే డెఫినేషన్ లేదు, మనం ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ డెఫినేషన్ వెల్ డిఫైన్డ్ అని చూపించాలి. అదే చేస్తున్నాను. నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్. స్టెప్స్ చూడండి, ఇక్కడ చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా. ఎలా వర్క్ చేస్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. బట్ వెన్ డూ యూ సే ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్
Let us take two equivalent elements in the domain set ma. Those equivalent elements I am taking x is equal to y ma. For x comma y belongs to domain set G ma. Right? If we can show f suffix a of x is same as f suffix a of y, then you say f suffix a is well defined ma. Amma x equal to y తీసేసుకొని if you can show f suffix a of x is same as f suffix a of y, you say f suffix a is what ma, well defined. ఇది తీసుకుంటున్నాను, దీన్ని ఏదో ఆపరేట్ చేస్తున్నాను. బోత్ సైడ్స్ ఐ వాంట్ మల్టిప్లై విత్ లెఫ్ట్ ఏ మా. ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఇట్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏవై ఆర్ నాట్, ఇది వచ్చేట్టుగా ఇక్కడ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాము. బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్లో ఏతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. బట్ ఏఎక్స్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ వై మా, సారీ ఎక్స్ మా. In the similar way, ay gives what ma, f suffix a of y, because this is true for every x belongings to G. x G లో ఉంటే f suffix a of x ఏమంటున్నానమ్మా, a into x అంటున్నాను. లైక్ దట్ y G లో ఉంటే f suffix a of y అంటే ఇక్కడ y రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, a into y అవుతుందా లేదా, అంటే a into y ఏమని రాయొచ్చు, f suffix a of y అని రాయొచ్చు అమ్మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్? Initially we taken x equal to y, using that we proved f suffix a of x is equal to f suffix a of y ma. Therefore is it f suffix a is well defined or not? అంటే ఇక్కడి వరకు మనం చేసింది ఏమీ లేదు, మనం డిఫైన్ చేసిన మ్యాపింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అని చూపించినాం, ప్రాబ్లం లేదు అని చూపించినాం అమ్మా. బట్ యాక్చువల్లీ అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ వాట్ మా, యూ మస్ట్ షో ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ ఏ పర్మిటేషన్, అంటే 1 1 ఆన్ 2 అని చూపించాలి. ఫస్ట్ లెట్ us గో ఫర్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ 1 1. 1 1కి వెళ్దామమ్మా. రైట్, వెన్ డూ యూ సే ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ 1 1 మా, ఈజ్ ఇట్ రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్? వెల్ డిఫైన్డ్ రివర్స్ ఆర్డర్, అదే రాస్తున్నాను. లెట్ us కన్సిడర్ దట్ f suffix a of x is equal to f suffix a of y for x comma y belongings to G ma. Using this, if you can show x equal to y, then you say f suffix a is 1 1 ma. Yes, ఇక్కడ simplification చూద్దాం. What is f suffix a of x ma? ax is equal to what is f suffix a of y ma? Here we proceed, ay. Both sides use left cancellation law, then what we get, x is equal to y. Initially we taken f suffix a of x equal to f suffix a of y, using that we proved x equal to y ma. Therefore is it f suffix a is 1 1 or not? Yes, absolutely. ఇంకా ఏం చేయాలి, f suffix a is on to అని చూపించాలమ్మా. రైట్, ఆన్ టుకి సెపరేట్గా ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేనైతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. బేసికలీ f suffix a is mapping from where to where ma, G to G, and it is 1 1, so that directly we can conclude on to. నేనైతే పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తున్నాను. రైట్, దట్ కండిషన్ ఈజ్, we know that a and x are elements of G ma. A is element of G and x is element of G, and G is a group ma, so that a inverse into x also in G or not? Absolutely. అకార్డింగ్ టు వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ అనుకోండి. రైట్, లేదు అంటే ఇలా కూడా చేయవచ్చు, ఏ జీలో ఉందంటే ఏ ఇన్వర్స్ జీలో ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆల్సో ఇన్ జీ వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ, దట్ డైరెక్ట్లీ ఐ రిటర్న్. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోడొమైన్ సెట్. కోడొమైన్ సెట్ అంటున్నాను. రైట్, ఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటమ్మా, ఈ మ్యాపింగ్లో కోడొమైన్ సెట్లోనే ఎలిమెంట్ మా. దీనికి ప్రీ ఇమేజ్ డొమైన్లో ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. ఫర్ దట్ లెట్ us ఆపరేట్ ఇట్. లెట్ us ఆపరేట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మా. It is what ma, f suffix a of y is a into f suffix a of x is a into x ma. Then what about this ma? It is a into a inverse x. అంటే ఇక్కడ x కి బదులు ఏముంది, a inverse into x, అది ఇక్కడ యూస్ చేసేసేయండి. యూజ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ, హియర్ యూ గెట్ a into a inverse into x. But a into a inverse is e into x. E into x is x. This belongs to G. This G is domain set. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎవ్రీ కోడొమైన్స్ ఎలిమెంట్ a inverse x belongs to G, there exists pre-image. దీని pre-image x అని వచ్చింది కదా, x which is in domain set ma. Therefore f suffix a is on to or not? అమ్మ ఇది ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉంటే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాయండి, f suffix a is 1 1 and f suffix a is mapping from G to G, so that f suffix a is on to అని కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. నేను లాజికల్గా మీకు చూపించినానమ్మా. రైట్, ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన వర్క్ ఏంటి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ వీ డిడ్ అప్ టు హియర్ మా, we proved f suffix a is 1 1 and on to, and it is from G to itself ma. So that is it f suffix a is a permutation or not ma? That word I am writing ma, ikkada rastunna ma. Therefore or hence f suffix a is a permutation. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన వరకు ఏంటమ్మా, ఒక పర్మిటేషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము. f suffix a అనే పర్మిటేషన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్ మా.
ఇప్పుడు ఇలాంటి పర్మిటేషన్స్ అన్నీ ఒక సెట్గా ఫామ్ చేయండి. అంటే వెన్ ఎవర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ వన్ పర్మిటేషన్. వెన్ ఎవర్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ, ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఈజ్ నెక్స్ట్ పర్మిటేషన్. వెన్ ఎవర్ సి బిలాంగ్స్ టు జీ, ఎఫ్ సఫిక్స్ సి ఈజ్ అదర్ పర్మిటేషన్. అంటే ఇలాంటి పర్మిటేషన్స్ అన్నీ ఒక సెట్గా ఫామ్ చేయండి. దాన్నే జీ డాష్ అనే నొటేషన్తో డినోట్ చేద్దామమ్మా. లెట్ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా, సెట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ సచ్ దట్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ. అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ లెట్ us డిఫైన్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ మా. అంటే బీజీలో ఉంటే ఎఫ్ సఫిక్స్ బి, సిజీలో ఉంటే ఎఫ్ సఫిక్స్ సి. ఆల్ దోస్ ప్రొసీడ్ యాజ్ ఏ సెట్. దట్ సెట్ వీఆర్ డినోటింగ్ విత్ వాట్ మా, జీ డాష్. నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దట్, ఇప్పుడు ఇక మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటమ్మా, జీ డాష్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ మా. జీ డాష్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేస్తే సచ్ గ్రూప్ బికమ్స్ వాట్ మా, పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇప్పటివరకు చేస్తుందంటే ఒక పర్మిటేషన్ గ్రూప్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ జీ అనే గ్రూప్ ఇచ్చేసినారమ్మా, నెక్స్ట్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ని ఇప్పటివరకు డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇంకా కాలేదు, జస్ట్ సెట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఇది గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ వెన్ డూ యూ సే జీ డాష్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్, ఇఫ్ ఇట్ కెన్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. నౌ లెట్ us come on to closure property here. What is closure property in this situation? ఈ సిచ్యువేషన్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మా. ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ కామా ఎఫ్ సఫిక్స్ బి బిలాంగింగ్స్ టు జీ డాష్ ఇంప్లైస్ we must show that f suffix a into f suffix b is also in g dash, then you say g dash comma dot is closed. For that I taken this. But ఇక్కడ f suffix a, f suffix b all these are notations. మనకు f అనేది నొటేషన్ ఫంక్షన్లో, దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే డొమైన్ ఎలిమెంట్ x కావాలి కదా. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది జస్ట్ నొటేషనే. దీని మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేయాలంటే డొమైన్లోని ఎక్స్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఎక్స్ తీసుకొని నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ నాట్. ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఆఫ్ ఎక్స్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ మా? This f suffix a I am keeping as it is. F suffix b of x is what ma? Is it bx or not according to this condition? If f suffix a of x equal to ax whenever a belongs to g ma. For b belongings to g, f suffix b of x becomes what ma? Bx or not. Like that this f suffix b of x is bx, right? Again, ఇది ఏదో some y అనుకుందాం. f suffix a of y is what ma? Is it ay or not? అంటే ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటూ బిఎక్స్ అవుతుందా లేదండి? అబ్సల్యూట్లీ అకార్డింగ్ టు ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ డెఫినేషన్ మా, రైట్? బట్ ఏ బిఎక్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జీ మా. అకార్డింగ్ టు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ వీ కెన్ షిఫ్ట్ బ్రాకెటింగ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దెన్ దిస్ బికమ్స్ వాట్ మా, ఏబి ఇంటూ ఎక్స్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఐ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్, ఏబి ఇంటూ ఎక్స్. ఓకేనా? అగైన్ కమ్ ఆన్ హియర్ మా. ఇఫ్ ఏఎక్స్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్, then ab into x you can write as what ma? Is it f suffix ab of x or not? Absolutely. ab అనేది మళ్ళీ g లోని ఒక ఎలిమెంట్ మా. c అనుకుందాం, ab ని c అనుకుందాం. cx ని ఏమని రాయొచ్చు, f suffix c of x అని రాయొచ్చు. c అంటే ab. I proceed that no. అంటే ఇప్పటివరకు మనకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, f suffix a into f suffix b of x is equal to what ma? f suffix ab of x ma, right? ఇక్కడ x క్యాన్సల్ చేస్తాను. దెన్ వాట్ వీ గెట్, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ సఫిక్స్ బి ఈజ్ వాట్ మా? ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఇంటూ బి. లెట్ ఇట్ బి నెంబర్ 1. ఇది నెంబర్ 1 అనుకోండి. అండ్ ఈజ్ ఇట్ బిలాంగింగ్స్ టు జీ డాష్ ఆర్ నాట్? ఇది నెంబర్ 1 అని కూడా అనుకుందాం. ఎస్. ఎందుకు జీ డాష్లో ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏ బి బోత్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జీ మా. వెన్ ఎవర్ ఏ ఇంటూ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ, ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు జీనా, అప్పుడు ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏబి ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? జీ డాష్లో ఉంటుంది. అదే కదా జీ డాష్ సెట్ డెఫినేషన్ మా, రైట్? That I proceed here. This belongs to G dash. Is it completes your closure property or not? For all f suffix a comma f suffix b belongs to G dash, we proved f suffix a into f suffix b is also in G dash, right? This implies you say that G dash comma dot is closed. Closure property completed. But ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. f suffix a into f suffix b is what ma? f suffix a into b. అది రిలేషన్ నెంబర్ 1 మీనింగ్. f suffix p into f suffix q should be what ma? f suffix p into q. f suffix x into f suffix y should be what ma? f suffix x into y. That is ఇక్కడ వచ్చిన న్యూ రిలేషన్ మా. అది రిలేషన్ నెంబర్ 1 మా, రైట్? దిస్ ఈస్ యువర్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మా, రైట్? ఇక నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వర్క్ చేద్దాం. ఎస్, అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వాట్ మా? అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ మా. ఇది స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అందుకే నేను రబ్ చేయలేదు. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ.
What is that associative property, ma? For all f suffix a comma f suffix b comma f suffix c belongs to g dash implies we must show that what, ma? F suffix a into f suffix b whole into f suffix c is same as f suffix a into f suffix b into f suffix c అని చూపించాలి. For that I taken this. ఓకే, ఇది తీసుకుంటున్నాను. బట్ అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ నెంబర్ 1 f suffix a into f suffix b is what, ma? F suffix ab. So that this you can write as what, ma? F suffix ab into f suffix c. Any problem is there? According to relation number 1. Clear reason I am writing. Right? But again ab ni d అనుకోండి. F suffix d into f suffix c according to relation number 1 what, ma? F suffix dc. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాయొచ్చు? F suffix ab into c. Any problem is there? According to same relation number 1. But a comma b comma c are what, ma? Elements of g which can satisfy associative property, so that you can shift brackets from here to here. Then this becomes what, ma? F suffix a into bc. Okay na? But again if this you can write as like this, how can you split this, ma? That you can split as f suffix a into f suffix bc. Any problem is there? But again this you can write as like this, how can you write this, ma? It is f suffix a into f suffix b into f suffix c. That's all. Is it completes your associative property or not? Therefore g dash comma dot is associative. Right? Next property is what, ma? Identity property, ma. Right? To prove identity property in a g dash, ma, I want to use identity property in g because g comma dot is a group which can satisfy identity property, ma. G dash లో identity property prove చేయడానికి g లో identity property యూజ్ చేద్దాం, ma. That is we know that ఈ కండిషన్ పాసిబుల్ ఆ కాదో ఒకసారి చూడండి. For every a belongings to g there exists e belongings to g such that a into e is equal to a which equal to e into a. Any problem? ఇది ఏదో సమ్ రిలేషన్ అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. రైట్? జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఎక్కడన్నా ఏ ఇంటూ ఈ ఆర్ ఈ ఇంటూ ఎస్ఏ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. ఇది దిస్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఇన్ జీమా వేర్ ఈ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీమా. రైట్? బట్ హియర్ వన్స్ లుక్, మా, వెన్ ఎవర్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ ఈజ్ ఇట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ డాష్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఏ జీలో ఉంది అంటే ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ జీ డాష్లో ఉంటుంది. Like that here e belongings to g, ma. So that is it f suffix e belongings to g dash or not? Absolutely. And ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటమ్మా, f suffix a and f suffix e both are elements of your g dash set, ma. I want to multiply these two elements, ma. I mean I want to go for f suffix a into f suffix e, ma. According to this property number 1, this number 1, ma, relation number 1, this you can write as what, ma? F suffix a into e. Any problem is there? Because f suffix a into f suffix e is what, ma? F suffix a into e, ma. But a into e is what here? A. So that this is f suffix a, ma. I mean we got f suffix a into f suffix e is f suffix a, ma. Similarly we can show that f suffix e into f suffix a also f suffix a, ma. From this what do you say, ma? This is true for every f suffix a belongs to g dash, ma. From this what do you say, ma? Is it f suffix e is identity in g dash or not? ఎఫ్ సఫిక్స్ ఈ అనేది జీ డాష్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంటేనా కాదా? అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకంటే ఏ అదర్ ఎలిమెంట్ని దీంతో ఆపరేట్ చేసిన అదర్ ఎలిమెంటే వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దిస్ షుడ్ బి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే చాలు, దట్ సెట్ విల్ సాటిస్ఫైస్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. రైట్? ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, మా? ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. అగైన్ టు ప్రొసీడ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఇన్ జీ డాష్, మా, let us apply inverse property in g, ma. g comma dot group కాబట్టి దాంట్లో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఇన్ జీ డాష్, మా. ఎస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ హియర్. వీ నో దట్ known condition I am writing here, ma. For all a belongings to g there exists a inverse belongs to g such that a inverse into a is equal to e which equal to a into a inverse. This is nothing but inverse property in g, ma. Right? G lo inverse property తీసుకుందాం. But here again once concentrate, ma. Whenever a belongings to g, is it f suffix a belongings to g dash or not? Absolutely.
And whenever A inverse belongs to G ma, is it F suffix A inverse belongs to G dash or not? Yes. Here these two are elements of G dash. Let us multiply these two things ma. I mean find F suffix A into F suffix A inverse ma. Again according to your relation number 1 it is F suffix A into A inverse or not. Ikkada rub chesina ledu. According to this number 1 ma, is it F suffix A into F suffix A inverse is what ma? F suffix A into A inverse, that I proceed. But what is A into A inverse ma? E. So that this is what ma? F suffix E, which is identity in G dash, right? Similarly we can show that F suffix A inverse into F suffix A is again what ma? F suffix E ma. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఆపరేట్ చేస్తే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చిందంటే ఈజ్ ఇట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఆర్ నాట్, దట్ ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్. అదే ప్రొసీడ్ అవుతుందండి. దేర్ ఫోర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఇన్వర్స్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ షో ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ డాష్. అప్ టు హియర్ వాట్ వీ డిడ్ మా? G dash comma dot satisfies closure, associative identity and inverse ma. Hence G dash comma dot is a group which is what ma? Is it permutation group or not? Because in G dash elements are permutations. G dash లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని పర్మిటేషన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ G dash comma dot ఏమవుతుందండి? పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అవుతుంది. క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ G dash comma dot is a permutation group. ఇక్కడి వరకు అసలు మనం చేసిన వరకు అర్థమైందా? అప్ టు హియర్ జస్ట్ వీ డిఫైన్ దిస్ గ్రూప్. మనకు స్టేట్మెంట్లో కావాల్సిన ఈ గ్రూప్ని డిఫైన్ చేసినాం అంతే. ఆల్రెడీ జీ అనేది గ్రూప్ తీసుకున్నాం, జీ కామా డాట్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? ఒక 5 అనే మ్యాపింగ్ను జీ నుండి జీ డాష్ డిఫైన్ చేసి యూ మస్ట్ షో ఇట్ ఈస్ ఐసోమార్ఫిజం దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ వర్క్. అంటే ఇప్పటివరకు చేసిందంతా కూడా ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ స్టోరీకి వస్తున్నామమ్మా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ స్టోరీ కండిషన్? Let us define a mapping 5 from G to G dash. G నుండి G dash 5 మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేయండి. 5 హోమోమార్ఫిజం 1 1 అండ్ ఆన్ 2 అని చూపిస్తే చాలు. అదే ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. Let us define 5 is mapping from G to G dash in such a way that phi of A is equal to F suffix A for all A belongs to G. అర్థమైందా లేదమ్మా? అమ్మ ఏ జీలో ఉంది అంటే ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ జీ డాష్లో ఉంటుంది. అలా దీంట్లోని ఏ అనే ఎలిమెంట్ దీంట్లోని ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏకి మ్యాప్ చేస్తున్నాం. లైక్ దట్ ఇఫ్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ, దట్ బి షుడ్ మ్యాప్ ఇట్ టు ఎఫ్ సఫిక్స్ బి మీన్స్ phi of B equal to F suffix B, phi of C equal to F suffix C and so on. That is your phi definition. phi definition ఏం లేదు, G నుండి G డాష్కి మ్యాపింగ్ చేసినామంటే ఏంటి? దీంట్లోని G డాష్కి మ్యాప్ చేసి ఉండాలి. దీంట్లో ఎలిమెంట్ ఏ, దీంట్లో ఏ ఎలిమెంట్ అయిందంటే G డాష్లో F సఫిక్స్ ఏ ఎలిమెంట్ అవుతుంది కదమ్మా, రైట్? సో దట్ A is mapping to F suffix A, B is mapping to F suffix B, C is mapping to F suffix C. Like that we proceed that mapping definition. Mapping definition అలా తీసుకున్నామమ్మా, రైట్? ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇప్పుడు క్లియర్ కండిషన్ రాస్తున్నాను. నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ phi is an isomorphism. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ వర్క్. ఇది యాక్చువల్ వర్క్ అసలు మనం చేయాల్సింది, అంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ వర్క్ చేసింది. ఐసోమార్ఫిజం కావాలంటే 5 హోమోమార్ఫిజం 1 1 on 2 చేయాలమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ లెట్ us go for phi is 1 1. మన నోట్స్లో ఉన్నట్టుగా నేను వర్క్ చేస్తున్నానమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు షో phi is 1 1. ఏ ఆర్డర్ నచ్చవచ్చు, హోమోమార్ఫిజం 1 1 on 2 ఎనీ ఆర్డర్ యూ కెన్ డూ. ఫస్ట్ 1 1 చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ 1 1 కండిషన్ మా, రైట్? లెట్ us consider that phi of A is equal to phi of B for A comma B belongings to G ma. Using this, if we can show A equal to B, that is enough ma. But according to your phi definition ma, phi of A is what ma? F suffix A. And what is phi of B ma? F suffix B ma. Phi of A F suffix A అయినప్పుడు phi of B ఏమవుతుందమ్మా? F suffix B అవుతుందమ్మా, రైట్? బట్ దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను? F suffix A of X equal to F suffix B of X. ఎనీ డౌట్? అంటే ఇవి జస్ట్ నొటేషన్స్. ఆపరేట్ చేయాలంటే డొమైన్ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. బట్ వాట్ ఈజ్ F suffix A of X మా? AX. స్టార్టింగ్లోనే డెఫినేషన్ ఇచ్చినాం. F suffix A of X is AX. Like that F suffix B of X is what ma? BX ma, right? Both sides X cancel చేసేసేయండి. Then what we get ma? Is it A is equal to B or not? Any doubt is there?
Initially we taken phi of A equal to phi of B, using that we proved A is equal to B ma. Therefore, is it phi is 1 1 or not? Yes, 1 1 condition is over ma. Next go for onto condition ma. Phi is onto, proceed ma. When do you say phi is onto ma? If we can show each element of codomain set there exists pre-image in domain set, that is enough ma. For that I want to recollect one small condition ma. We know that for all A belongings to G implies, is it F suffix A belongs to G dash or not? Absolutely. And also phi is mapping from G to G dash in such a way that phi of A is equal to F suffix A ma. అర్థమైందా లేదమ్మా? అంటే మీనింగ్ చూడండి, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రీ ఇమేజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, సో దట్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ ఆన్ టు, అదే రాస్తున్నామ్మా. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ డాష్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రీ ఇమేజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, రైట్? దేర్ ఫోర్ phi ఈజ్ ఆన్ టు, phi 1 1 అయింది, ఆన్ టు అయిందమ్మా. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? we have to show phi is homomorphism, then you get your final conclusion ma. Yes, just we are doing that work only. Phi is homomorphism work still left ma. But when do you say phi is homomorphism ma? If you can show phi of A into B is equal to phi of A into phi of B for all A comma B belongs to G, that is enough ma. For that I want to take whenever A and B are elements of G ma, is it A into B belongs to G or not? Absolutely. For all A comma B belongs to G, according to closure property in G, A into B belongs to G ma, right? Already we know that whenever A belongs to G ma, F suffix A of X is equal to A into X ma, right? Otherwise whenever A belongs to G, phi of A is F suffix A ma. Then what about for AB belongs to G ma? Phi of AB is equal to what ma? F suffix AB. ఇక్కడ A ప్లేస్ లో AB సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అంతే, రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ F సఫిక్స్ AB అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ నెంబర్ 1 మా? ఇట్ షుడ్ బి F సఫిక్స్ A ఇంటూ F సఫిక్స్ B మా, రైట్? అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ నెంబర్ 1 రబ్ చేసినాం మనం. బట్ వాట్ ఈస్ F సఫిక్స్ A మా? ఇట్ షుడ్ బి phi of A. In the similar way F suffix B is phi of B ma. That's all. We proved phi of A into B equal to phi of A into phi of B ma. Therefore phi is homomorphism. Ika final conclusion you can write now. Phi is 1 1 onto and homomorphism ma. Hence is it phi is an isomorphism or not? That's all. This completes your condition. ఇప్పటి మనం చేసిన వర్క్ ఏంటి? We proved isomorphism between a group and a permutation group ma. There exists isomorphism between a group G and a permutation group G dash ma. This is your Cayley's theorem ma. ఇదేనండి మన Cayley's theorem ma, right? బట్ ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో ఏదైతే మనం G dash అనే పర్మిటేషన్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేసినామో, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ మా? F సఫిక్స్ A such that A belongs to G. దీన్నే ఏమంటామంటే రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అంటామమ్మా. ఇందులో వచ్చిన G డాష్ని ఏమంటామమ్మా? రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అంటామమ్మా. రిమెంబర్ దిస్ G డాష్, ఇందులో ఏదైతే G డాష్ గ్రూప్ వచ్చిందో, పర్మిటేషన్స్తో ప్రొసీడ్ అయిన గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామమ్మా? రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అంటాము. ఇన్ దట్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ F సఫిక్స్ A డెఫినేషన్ ఈజ్ వాట్ మా? F సఫిక్స్ A ఆఫ్ X ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? A ఇంటూ X. అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఇచ్చేసి రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఫామ్ చేయమని అనుకోండి, ఇలాంటి ఆల్ F సఫిక్స్ A ఫామ్ చేసి ఒక సెట్గా డిఫైన్ చేయండి. దట్ ఈజ్ యువర్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్. నేను క్లారిటీగా చెప్తున్నాను. రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఈ Cayley's థీరంలో ఏదైతే పర్మిటేషన్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేస్తామో సచ్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా? రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ మా. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? దిస్. ఇందులో F సఫిక్స్ A అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు దిస్ F సఫిక్స్ A ఆఫ్ X ఈక్వల్ టు AX. ఈ డెఫినేషన్తో F సఫిక్స్ A మోడల్ డిఫైన్ అయ్యే ఆల్ పర్మిటేషన్స్ ఒక సెట్గా తీసుకోండి. దట్ ఈజ్ యువర్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్, రైట్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వర్క్ చేయాలి. ఫర్ దట్ కాజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ వరకు ప్రూఫ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్, రైట్? Yes, now let us see a problem in this regular permutation group ma. Find a regular permutation group. Find a regular permutation group
isomorphic to a multiplicative group, isomorphic to a multiplicative group it is 1 omega omega square where omega cube equal to 1. It is cube roots of unity ma, right? Cube roots of unity set group ఇచ్చినారండి, దాని నుండి రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఫామ్ చేయమన్నారమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ ఏం చేయండి, లెటస్ గ్రూప్ టేక్ గివెన్ గ్రూప్ యాజ్ జీ మా. లెట్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆల్రెడీ పర్మిటేషన్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ డెఫినేషన్ చెప్పినా నేను ఇంతకుముందే, అదే తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన గ్రూప్ తీసుకుందాము. ఇందులో ఏ అంటే ఏంటి, 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్, ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అని తీసుకుని ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఈచ్ ఫామ్ చేయాలమ్మా. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ డెఫినేషన్ మా, ఇదంతా రాయాలి మీరు. మన కేలీస్ థీరంలో we proceed f suffix a is mapping from g to g according to what condition ma, f suffix a of x is equal to what ma, a into x, this a into x. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ a into x తో ఫామ్ చేయాలి, రైట్? f suffix a of x is equal to a into x for every x belongs to g and a is fixed element in g, a is fixed element in g, రైట్? ఇప్పుడు ఇక నేను చేసే వర్క్ చూడండి అమ్మా. లెట్ us go ఫర్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ మా. రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఈజ్ గివెన్ బై, ఎస్ ఐ am denoting that one with g dash ma. Basically what is that g dash set ma, general definition, it is set f suffix a such that a belongs to g means what ma, according to each a belongings to g ma define f suffix a permutation and proceed as a set ma, right? అదే సెట్ ఏమంటున్నారు, దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ దట్ ఈస్ g dash is equal to ఈచ్ అంటే ఎన్ని ఏస్ తీసుకోవచ్చమ్మా, a is 1, a is omega, a is omega square అంటే f suffix 1 comma next a is omega, f suffix omega and next f suffix omega square. Basically this is your required regular permutation group, but here individually you have to define f suffix 1, f suffix omega and f suffix omega square. Those are permutations. f suffix 1 అంటే ఏంటో చూడండి. మన పర్మిటేషన్ ఉంది, మన గ్రూప్ ఉంది కదండి, గ్రూప్లోని ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్. 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ పర్మిటేషన్లో. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటి, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎక్స్ అన్నట్టు. ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మీన్స్ 1 ఇంటూ 1, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ 1 ఇంటూ ఒమేగా, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇదేంటో చూడండి, ఇట్ ఈస్ వాట్ మా, 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ 1, ఒమేగా 1 ఇంటూ ఒమేగా ఈజ్ వాట్ మా, ఒమేగా, అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్ 1 into omega square is omega square. This is f1 permutation here ma. Next ma, after this let us go for f omega permutation. Again domain elements రాసేయండి, g లోని ఎలిమెంట్స్ 1 omega omega square, సింపుల్ వే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ రో ఏం రావాలి, omega into 1, క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ omega into 1, omega into omega, omega into omega square. Understood? This is what ma, 1 omega because omega into omega 1 is omega, omega omega square, omega omega square, omega square, omega into omega square, omega cube, but omega cube is what ma, 1, it is 1. This is f omega permutation here. And last one what here ma, f omega square. Again how can you proceed, 1 omega omega square, proceed ma, omega square into 1 అంటే a into x అన్నట్టు, a into x, omega square into omega, omega square into omega square. This is what ma, 1 omega square, next omega, omega square into omega is omega cube ma, omega cube is what, 1, next omega square, omega square into omega square, omega power 4 means what ma, omega cube into omega, omega cube 1 kabatti it is omega. And actually this is our regular permutation group ma, this be regular permutation group where here f1 is this permutation, f2 f omega is this and f omega square is this one. Like this you can define. అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన సెట్ని గ్రూప్ని మీరు జీగా తీసుకోండి, ఈ డెఫినేషన్ యూస్ చేస్తూ జీ డాష్ ఫామ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ, వాటిలో పర్మిటేషన్స్ రాయాలి.
ఇది ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు. ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మన మెటీరియల్లో ఉన్నవండి, జస్ట్ గో త్రూ దెమ్ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్లో పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదండి. ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే చాలు, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డూ, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు ఫార్మ్ రెగ్యులర్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్, రైట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ యువర్ హోమోమార్ఫిజం అండ్ ఐసోమార్ఫిజం ఆఫ్ గ్రూప్స్ చాప్టర్ అమ్మ. ఇందులో కూడా మన సిలబస్లో ఐసోమార్ఫిజం ఏమో మనకి యూనిట్ 2లో తీసుకున్నారు, హోమోమార్ఫిజం యూనిట్ 3లో తీసుకున్నారు. అందుకే ఇది లిటిల్ బిట్ హెవీ చాప్టర్ కనిపిస్తుంది. ఇందులో 50% యూనిట్ 2లో ఉంటుంది, 50% యూనిట్ 3లో ఉంటుంది, రైట్. ఐసోమార్ఫిజం అనే వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా దట్ కమ్స్ అండర్ వేర్ మా యూనిట్ 2, హోమోమార్ఫిజం కమ్స్ అండర్ వేర్ మా యూనిట్ 3 మా. నేను ఇక్కడ ఎందుకు డిస్కస్ చేసిన అంటే హోమోమార్ఫిజం తెలియకుండా ఐసోమార్ఫిజం గురించి మాట్లాడే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఐ డిస్కస్డ్ హియర్ ఓన్లీ, రైట్. This is about your homomorphism and isomorphism of groups, and this completes your total chapter, right?